Assalamu alaikum, urmetli teleseyirciler. Millet Telekanalının efirinde Haberler Hafta Neticeleri adlı programması takdim etili. Bu hafta olup geçken esas hadiseler akta tarif edecekmiz. Studiyada men Ayşe Şulakova çalışam. Pasportsız lakin evde. Nord gemisinin denizcileri evge kayıttılar. Eski korunuş kaytarıla. Hansarayda restavrasion işlerinin birinci basamağı yekünlendi. Yanı Uçuf-Enuf yolağı komandan dispetcher noktası, Kazayı kurtaruf stansiyası ve abanalaştırılgan teritoriya. Kırım'da havalimanının infrastrukturası modernizatsiyadan geçiyor. Bu ve diğer hadiseler hakkında tamam şimdi muhbirlerimiz tarif edecek. Cuma akşamı kunu Kırım boyunca çalışkan Federal Hafsızlık Hizmeti İslam Terek rayonunun sakinini yakaladı. O Ukrayna'nın kanunsuz teşkilatına ait olganında kabahatlana. Matbuat hizmetinin bildirgenine göre 22 yaşlı erkek mahsus harbi hazırlıktan geçip 2016-2018 seneleri devamında Noman Çelebiçihan adına batalyonunun ve asker cemaat teşkilatının terkibinde bulungan edi. Bundan da gayrı o yarımadanın iktisadi kamaçavı teşkil etilmesi de iştirak etti. Kırım'da ona karşı iş açıldı. Şüpheli insan yakalandı. Ahmetjit'nin Kiev rayon mahkemesi tarafından bu insana ceza seçildi. O 2 ay hapsine hüküm edildi. Salı günü Kırım'a Nord adlı balıkçı gemisinin 7 denizcisi kayıttı. Rusyeli ombudsman Tatyana Maskalkova, Ukrayna zenadaşı Lyudmila Denisova ile Nord gemisi kaytarılığı akta muzakerenin neticelerini belgiledi. Rusya Federasyası'nda insan hukukları boyunca vekaletli insanın sözlerine göre bu meselege daima siyasi tüz berili. Mart ayından beri balıkçılar evge kaytıp olamaydılar. Hatırlatamız, Rusya'nın balık tutkan Nord gemisi Mart'ın 25'inde Azak denizinde tutulgan edi. Ekipajı 10 insandan ibaret edi. Kapitan Ukrayna'nın vakittince işgal etilgen teritoriyasına kiruf ve devletke zarar getirmek maksadının bu teritoriyadan çıkması boyunca nizam bozuluvunda kabahatlana. O 5 yılgaca azatlıktan mahrum etilebilir. Sergey Aksyonov Rusya'da yasak etilgen meclis teşkilatının mülkiyetini Kırım Müslümanlarının dini idaresine geçirilmesi boyunca ayrı mekanizm işlep çıkarılmasını nazarda tuta. Bu hafta o jurnalistlerge bildirdi. Şurica Kırım Müslümanlarının 6. kurultayı iştirakçileri arasında seslendirildi. O meclisini Cumhuriyetke zarar getirgen düşman teşkilatı dep adlandırdı. Onun için çareler uygun olmak gerek dep kaydetti Sergey Aksyonov. Halk mülkiyeti halka kaytarılmak gerek de bildirdi Devlet Duma'nın mebusu Ruslan Balbek. Onun hatırlatkanına göre milli obyektlerinin ekseriyeti bir insanın adında Rusya'da yasak etilgen meclis teşkilatının lideri Mustafa Cemilev'ge yazılgan edi. Bu arizalar Ukrayna'da bir talay fikirlerini yarattı. Muftiyatha ve Kırım rehberligine nisbetten çeşit tetkiki noktayı nazarlar seslendirildi. Hatırlatamız, Müslümanların 6. kurultayında Mufti muavini Ayder İsmailov Kırım yolbaşçısına müracaat etip Şmita sokağındaki binanı ve Jolman yani Pionerska köyündeki odanı muftiyatha verilmesi ricasını seslendirdi. В первую очередь мы с Духовным управлением мусульман Крыма сотрудничаем в части возврата религиозных зданий и сооружений, те, которые имели отношение непосредственно к духовенству. И это не только касается мусульман Крыма, то же самое происходит и с караимами, православной нашей общины. То есть полностью все эти вопросы, все, что касается с духовностью, будет передано общинам. С точки зрения конкретных объектов, деталей не знаю, просто я еще в принципе просто физически не успел посмотреть. Сегодня до конца дня все посмотрю, выскажу свою позицию по этому вопросу. Единственным учредителем, владельцем, пользователем, распорядителем всего этого имущества оказался Джемилев. В связи с нецелевым использованием данного имущества в крымско-татарской общине все 4 года обсуждается вопрос национализации данного имущества и передачи в Духовное управление мусульман Крыма, так как если это имущество народное, оно должно служить на пользу крымско-татарского народа, мусульман Крыма. Hansarayda restavrasion ve kazalarga karşı geçirilgen işlerinin birinci basamağı yekünlendi. Kurucular Buyukhan Cami'nin damını tamir ettiler, temelini kavirleştirdiler. Endi tarihi kompleksinin daha 4 obyekti restavrasiya edilecek. Birinci nevbette gayrdan tiklenilecek inşaatlarının kaysı binası olacağı haqda Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek ve işlerini geçirgen dış hizmetçi müzakere ettiler.
Кырым татарларының медени мирасыны саклап калу мәселесini Русия Федерациясының Девлет Дума мебусы Руслан Бальбекнің незареты алтында. Парламентарийның региональ автосы девамында Хансарайдаки реставрацион ишлерінің тақып етмесі мұтлақи бір иш. Это вот археологию, где проводить надо, есть? Бу кубели иншаатлар, ханлар дүрбелері. Олар 16 асырға айыт. Шымды дүрбелер казаи алда булуна. Күчлүү селлерден сон биналарның темеллері, яни фундаментлері отырып қалды, диварлары майышты ве оларда чатлахлар пейда олды. Это дюрбе, оно наиболее пострадавшее. Вот даже вот стягивали вот эти стяжки, это реставрационные затяжки. От скобы, да? Да, это металлические тяжи, которые были установлены для того, чтобы предотвратить, 50-х годах, да? Да, предотвратить разрушение. Мемарлық абиделерні ғайырдан тіклемек үшін бұ объектлерінің лейхасмета весихалары әнді азыр. Шынды кәғытларны экспертизадан кечірелер. Келечек сенейсі Шимали и Дженеби ведиляра бикечінің дүрбелерінде қазаға қаршыве реставрацион ишлеріні башлатачақлар. А какие решения? Как? Также скоба будет установлена? Нет. Вокруг купола будет введен пояс антисейсмический стяжной, который кладку, тело кладки, здесь кладка трехслойная. Наружный слой вы его видите, внутренний примерно такой же, между ними забуток. На слабом растворе, вот чтево эти забуток. Сува қызув системасы бозуq олғаны себебінден ханлар мезарлығы да зарар көрді. Бұ қабирлер 1 метрлік топырақ виллай тубынды қалдылар. Состояние у гарема аварийное, скорее всего, этому предшествовало предыдущее замыкание. Замыкание фундаментов. В связи с этим мы предусматриваем проведение первоочередных противоаварийных работ, таких как укрепление фундаментов щадящим способом, скорее всего, инъектирование. То есть это результат вот этих археологических исследований, то есть раскопок в Персидском дворике, да, которые... Возможно, с достаточной долей вероятности, скорее всего, да. Скорее всего, это и привело непосредственно к получается неправильное водосток. Неправильное устройство, да, водоотведения в ранее предшествующих проектных решениях, так скажем, 80-х годов и ранее. Асабалығымыз сақланып, келечек несілерге еткізілмек керек. Бұл мұйым вазифе эм реставраторлар, эм қырып акимиеті оғынде тұра. Проектировщики сейчас работают в авральном режиме для того, чтобы не допустить вот тех пагубных последствий, которые накапливались, ну, по сути дела, годами, десятилетиями. Но особый тяжелый период – это период, когда Крым находился в юрисдикции Украины. Хансарай дунья джеббели тарих ве медениет абидесыдыр. Бұл Қырым татарларының сара мемарчылығының екене нүмінесіdir. Комплексінің умумен 16 объекті ғайырдан тамир етілежек. Оларны сақламақ ве ғайырдан тіклемек үшін федераль бюджеттен 1 миллиард 600 000 рубле айрылды. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Қырым Жұмхуриетінің елбасшысы янындаки Қырым татар халк шурасы Сергей Аксеновға мураджат етмеге ниет еті. Олар Советлер бірлігінің 2 дефа қараманы Аметхан Султанның юсылығына бағышланған тәдбірлеріні кечірмек için мақсус тәшкілі комитет яратмаға істейлер. Бұл себептен Қырым татар музейінде иш көрішіві олып кечті. Көрішівді жемат ве акимиет векілері, арбейлер, учыжылар, мектеп, театр ве матбуат хазимлері топландылар. Бұақта тавсилатлыча Сабрие Алимованың левхасында. Қырым кеянатха Русиядан açılған хапуларыдыр. Бұл елну Совет бірлігінің 2 дефа хараманы семеддешіміз Аметхан Султан açtı. Хараманның хатырасыны әбеделештірмек. Бұл хараман ойынде біздің минедарлығымыздыр, дейлер топлашовның іштиракчілері. Олар учуджының юбилейіне әбеделер açмаға, хатыра капиклер чықармаға ве Жұмхури медаль тәсіс етмеге тәвсие етелер. Одна из инициатив создания памятного комплекса, да, имени Аметхана Султана, именно на площади Аметхана Султана вот, было предложение архитектора в 2017 году. Но я думаю, мы объявим всекрымский конкурс молодых архитекторов, любых архитекторов, да, чтобы они давали свои предложения. Это одно из предложений, тоже имеет право быть, это хорошее предложение, но будет потом рассматриваться. То есть нужно увековечить память именно в граните. Қырым татар театры де четте қалмайжақ ве Аметхан Султанның юбилей азырлығында фаал суретте иштирак етежек. Пьесаның ады Ахтунг. Ахтунг, оның müellifleri Светлана Чолка ве Гарольд Бадыкиндер. Бұл Қырым инсанлары.
Bu Kırım insanları. Ama kısmet olsa elbette bizim özümüzün yazıcılarımız var, dramaturglarımız var, tiyatrımız var. Biz işbirlikte çalışıp koyarız ve kısmet olsa Ahmetхан Sultan hakkında o sözümüzü aytırmız. Тантаналы тедбирлер Кырымның әрбір шәрінде ве қасабасында кечежек. Айрыжа тантаналы шекілде бу тедбирлер Аметхан Султанның тарихы иле бағлы ерлерде қайт олынacak. Хурман районының Буйыконлар қасабасында Жемат Хараманымызның бюстыны ерлештірмеге ниет ете. Первая идея, и она будет осуществлена, это сооружение в поселке Октябрьское, Буйыконларе, стелы в честь столетия Аметхана Султана в парке Победа. У существующего монумента ракета КС-1 «Комета», которую испытывал Аметхан Султан. Ахмечетова лиманына қошма оларақ Хараманымыздың ады берілуіне де айры дихат айрылды. Жемат Аметхан Султанның адыны намзетлер жедвеліне кірсетмек тәшібісу еле чықышта болындылар. Bir devlette ya da dünyada iki aeroportқа bir adamın adı verilmez. Verilse şu uçucular şaşıp alacak ekenler, bir şey olacak eken. Lakin mana bizim kolumuzda vesikalar var, onlar açık vesikalar. Оренбург aeroportu 2011 senesi oğa Yuri Gagarin birinci kosmonavtın adı verildi. Pek yaxşı yapıldı bu sayamız. Lakin 2018 bu senenin Mayıs'ın 22'sinde Rusya hükümetinin başı Medvedev'in adından Saratov aeroportuna da kene Yuri Gagarin adı verildi. Demek ki Rusya hükümeti bunu doğru dep saya. Mülkün bir adamın adını iki aeroport'a vermege. Biz de şuğa dayanıp şimdi kene yanından müracaat edecek olamız. Gerek olsa Moskva'ya da müracaat ederiz. Ametхан Sultan adı Kırım Ахметшет Халқара aeroportuna verilsin degen teklifnen. İçtimai ағлар көстерділерге бұға етек Қырым татарларны дегілді, бүтін Қырымлыларны бірлештірді. Ветек айры сақты лидерлер Русияда ясақ етілген межлис асалары Қырым жематыны бұғайы бірлештірежегінден қорқып, миллетні бөлейлер. Халқ адындан сөз үрсетейлер. Өзлері есе миллет ишанчыны чоқтан жойдылар. Начинают вбрасывать на своих страницах определенные вещи для того, чтобы разделить народ о том, что необходимо, не надо голосовать, потому что никто его не даст это имя присвоить. И таким образом пытаются разделить. Это я конкретизирую про членов Меджлиса. Непосредственно как Заир Смедляева, Нариман Джелялов, который находится здесь, который получает команды извне. Они вообще не предлагают взамен ничего не называть аэропорт, говорят, что когда это все вернется, как бы этот аэропорт вообще не нужен будет никому, что этот аэропорт, он не является международным, в связи с тем, что в Крым никто не летает, только один рейс в Москву. Бұл шелерге бақмадан 2020 сенесі лайық севейде қайт етмек үшін ярамадамызның әрбір сәкені қолундан келгені қадар тырышачақ. Ярын Кырым сакилері халқлар бір демлік күніні қайт етежеклер. Бүтін ярымадада байрам мерасимлер, концертлер, саналаштырулар ве спорт тедбірлері олып кечежек. Шымды есе сіздің диқатыңызға Кырым Жұмхуриеті милетлер ара мұнасебетлері ве сүргін олынған гражданларының ішлері бойынша Девлет комитетінің рейсі Ленур Абдураманов или эксклюзив субъектіміз авали етеміз. Салям алейкум, Ленур Азизович. 4 ноября Крым уже в 5-й раз отмечает государственный праздник День народного единства. Как сегодня живут народы Крыма? В нашей многонациональной семье, вы знаете, что у нас больше 170 народов проживают сегодня в Крыму, и все без исключения в равной степени получают все необходимые блага со стороны республики, со стороны правительства Российской Федерации по развитию, сохранению традиций, культур тех народов, которые проживают сегодня в Крыму. И, конечно же, мы со своей стороны, как Государственный комитет и наши подведомственные учреждения, Дом дружбы народов, медиацентр имени Гаспринского, телеканал «Милет», конечно же, всячески способствуем и проводим как и на своих площадках, а также и совместно со всеми компетентными органами, которые у нас сегодня в республике ответственны за проведение этих мероприятий, конечно же, придаем необходимый, как говорится, импульс и возможность того, чтобы на должном уровне это все в республике сегодня также было отмечено. Ленурбей, принимают ли участие представители национальных общин в общественной, культурной и политической жизни полуострова? Безусловно, конечно, сегодня невозможно и не может быть ни одно
ни одна идея или реализация каких-то программ, либо каких-то проектов без участия наших уважаемых общественных организаций, а также национально-культурных объединений, которые сегодня в Крыму успешно развиваются. Поэтому на всех площадках, на всех тех рабочих совещаниях, которые предшествуют тому для проведения тех или иных мероприятий, конечно же, самое активное участие в нашем и общественном совете при Государственном комитете представлено. Какие меры принимаются Госкомнатсом для объединения всех национальностей, проживающих на полуострове? У нас успешно уже который год реализуется программа по грантовой поддержке национально-культурных объединений, которые имеют, без исключения, каждый может подать заявку и в случае успешного прохождения получает у нас уже грант на развитие тех или иных проектов. Кроме того, конечно же, на базе нашего медиацентра издаются очень большое количество книг разных народов. Кроме того, также журналы у нас создаются на родных языках, газеты. Кроме того, наш Дом дружбы народов, который также является нашим подведомственным учреждением, сегодня на высоком уровне, на республиканском, проводит очень много мероприятий, на которых участвуют наши национально-культурные объединения. Конечно же, не исключением является наш телеканал «Милет», который сегодня также успешно работает в медиапространстве республики. Это молодой коллектив, очень прогрессивный. Можно с гордостью сказать, что все те приоритетные задачи, которые ставит нам руководство республики, они сегодня решаются и должным образом, на мой взгляд, реализуются сегодня у нас в республике. Какая работа проводится в регионах республики, в особенности, где проживают представители различных национальностей? Основным, главным нашим документом является стратегия госнацполитики Российской Федерации до 2025 года. И в рамках реализации этих мероприятий, которые предусмотрены этой стратегией, мы планомерно выстраиваем эту работу, в том числе нашим комитетом. Безусловно, это работа в регионах, это выезды, приемы граждан, на которых без исключения каждый может прийти и поделиться той или иной проблемой, которая их беспокоит. Это очень важно, это приоритетно, и это главная приоритетная задача Сергея Валерьевича Аксенова, нашего главу, который постоянно и сам это делает, и нам всем всегда рекомендует, чтобы выезжать на места и понимать проблемы, вопросы населения, те, которые сегодня существуют. Поэтому мы в том числе выстраиваем очень коммуникабельную нашу работу с муниципальными образованиями, с представителями курирующих отдела межнациональных отношений, которые все четко понимают, куда сегодня нужно двигаться, какие вопросы входят в компетенцию, каким образом они должны реализовываться. И, конечно же, только в плотной взаимосвязи и при правильных согласованных действиях мы можем эффективно выстраивать работу, что сегодня и мы стараемся делать. Ленур Азизович, слава нас за такую интересную беседу. Что бы вы хотели сказать нашим соотечественникам в преддверии праздника Дня народного единства? Я хотел всех поздравить с Днем народного единства, чтобы наш мир никогда не был никем нарушен. Русияның en eski cəmisi Neyer'de yerleşe. Ural'nın nasıl bir milli esnafı bütün dünyada tanılgan. Pelnyan degeni nedir? Bu ve başka suallerge büyük etnografik diktenin iştirakçıları cevap verdiler. Bu diktantın teşkili regional basamak oldu. Öz bilgilerini Kırım Pedagogika Mühendislik Üniversitetinin hocaları ve studentleri hem de yerli hakimiyet vekilleri sınap baktılar. Bizim icadi takımımız da bu umum Rusya yarışında iştirak etti. Hiçbir gadget, internet ya da ensiklopediya kitapları. Tek tarih ve geografiya fenlerinden mektep programmasını hatırlamak gerek. 30 sualge cevap vermek için teşkilatçılar 45 dakika bererler. Büyük etnografik diktantı tek devletimizde yaşayan milletlerinin değil de Cumhuriyetimizdeki milletvekillerinin ne kadar yakın tanış olganımızı anlamağa yardım eder. Bu ise 200'ge yakın halktır. Мне кажется, что важно знать историю не только своего народа, но также народности, которые проживают на всей территории России. И этот диктант очень важен. Test şeklinde verilgen vazifede 30 sual var. 20'sı herkes için umumi. Kalgan 10 sual ise regional hususiyetler ile bağlı. Biz için bu yarımadamızın tarihi, medeniyeti, urf adetleri. Tarih ve filologiya fakültetinin studenti Diana Ganiyeva üniversitette algan bütün bilgilerini kullandı. Вопросы, если хорошо знать историю, для меня они были
можно сказать, простыми. Но единственное, пару вопросов, да, считаю, например, Урал, потому что я живу в Крыму, мне больше свойственно знать крымскую историю. А вот считаю Урал, там, народы Ханты-Манси, но это немного сложнее было. А так, впрочем, вопросы простые. Олачак тәрбиечі Левиза Эмирвиисова акцияны мерахлы файдалы деп сая. О этнографик диктеде ilk сефер иштирак эте. Она Крым мемарлығы иле бағлы суалер ағыр кебі корында. Например, ботанический сад, да, который находится в Ялте. Вот я не знаю, каким он архитектором был построен. И это очень интересно на самом деле. Тестке яхшы азырланғанлар біле озлері ичун яны малюматлар ачтылар. Мисал ичун, милли рус ашы деп сайылған пельмени Удмуртияда пейда олған екен. Такое мероприятие, оно, кроме того, что привлекает внимание, да, как я уже говорила, к этнографии, как к предмету, как к науке, оно еще и формирует межэтническую гармонизацию, чувство добра, чувство формирование таких как качеств, которые нам просто необходимы сегодня. Юзден зияда инсан өз білгілеріні тәшкірмеге қарар алдылар. Дикте сады, ама базыда мутехасыслар біле кемер суаллерінің ағырлығыны қайдеттілер. Первый блин комым деген ибаре эвелден насыл мана ташығаныны эркес білме екен. На базе Крымского инженерно-педагогического университета это уже проводится второй раз. Надеюсь, что это уже станет традицией. Ибо наш университет, он по своему содержанию, по своей миссии как раз очень гармонично вписывается в условия подобного мероприятия. Диктені эм более тәшкіл етілген мейданларда эмде büyük этнографик дикте сайтында онлайн шекілде язмақ мүмкін. Тестлерінің нәтижелеріні декабрінің 12-сінде, яни Русияның ана ясасы күні илян етежеклер. Әші Шулакова, Алишер Алимов, Миллет үшін. Қырымның ең büyük жұма жәмесінің екінлейджі корунышы пейда ола. 4 минаре әнді тепеліклеріле яраштырылды. Монолит ішлерінің эпосы сонуна келді. Тafsilatlыca Султане Ситакаева біле. Ахмеджетте Джума жами құрылмасы Крым мұсылманлары үшін бұйық бір вақиадыр. Бұны Крым татарлар 20 елдан зияде бекледілер. Енді олар мұсылманларының esas ибадетханесі күн-күнден дүлбер ве мұхтешем олғаныны көзетелер. Шымды енді жаминын құббесі ве 4 минареті кленді. Яқында бина Османлы үслубінде Крым татар орнаментлері қоланылығы или яраштырылacak. Ең esas элемент тимсали ләле олacak. Шынды қапылар ве пенжерлерін қоймақ мәселесінде çalışmalarını алып барамыз. Ondan son inşallah bütün şey hazır olğandan son чистовой вариант дейлер, чистовой вариант bütün hazır olğandan son nağışlar ve içindeki kilimler bütün şeyler yapılacak. Bundan gayrı camiде эпосы коммуникациялар кечірілді. Мини-котельня азыр. 2 минареде лифтлер ерлештірілді. Мемори биналарда тыш көрініш ішлер башланды. Локально-очистные сооружения тоже готовы, сейчас насосы монтируют. То есть, в принципе, все технологические помещения и сооружения готовы. Ерлі тыш хізметчілер бұйық тәжірибе алалар. Зиманеви Русияның тарихында жами құрылывында ilk сефер четел мутехасыслар иштирак етмейлер. Девлет думами бұсы Руслан Бальбекнің сөзлеріне көре ибадетханының açылығы муддет бойынша біраз сүріле біле. Да, то есть это связано с тем, что идут буквально в течение 2 месяцев споры вокруг выбора подрядчика для внутренней отделки, для того, чтобы получить тот результат, который заложен согласно задумке дизайн-проекта. Но это чисто рабочие технические вопросы, которые, я думаю, подрядчик внутри себя при наличии внешнего контроля, участия заказчика Духовного управления мусульман Крыма обязательно утрясет. Шу вақытта есе объекті иш геже күндіз қайнай. Кележек сененің яз вақтында мұнда 6000-ден зияде мұсылман топланacak. Бұл біздің бірлігімізні ве иманымызны пекетecek. Султане Ситакаева, Виталий Голубев, Миллет үшін. Яны учув эйнув йолах. Командан диспетчер ноқтасы Қазайы Куртарув станциясы ве абаналаштырылған территория. Крымда аввали манын инфраструктурасы модернизациядан кече. Бұл объектлер эпысы 3 жылдан сон эксплуатацияға көрсетілежек. Бұл объектінің реконструкциясы ақта невбетті келев хамызда. Шымды құрыжылар эски қапламаны қат-қат алалар ве параллель шекілде йолақның ұзынлығыны девам етелер. Ой великесінден ярым километрге ұзынча олacak ве 3200 метрні тәшкіл етecek. Бұл халқара аэродромлар için стандарт ұзынлықтыр. При строительстве полосы применяются самые современные технологии.
используется высокопрочный марочный бетон. Для примера, вот старая полоса, на которой мы сейчас находимся, толщина ее профиля составляла порядка 60 сантиметров. Толщина профиля новой полосы будет около 1,5 метров практически. Учаклар улукча онайтлы шекилде учмалары ве конмалары için ер тигизлене эныш пилотларының ишине ярдым этмек керек. Полоса, если так можно сказать, горбатая, и строителям придется выровнять профиль этой полосы. Для этого с одного торца придется сделать насыпь высотой до 16 метров, с другого торца полосы придется сделать насыпь высотой до 8 метров. То есть можно сказать, что это практически пятиэтажный дом. Eski yolaq asırının başından berli çalışmay ve uçuvlarının hafsızlığı boyunca kategoriya alçaq. Bugün havalimanının bu kısmı rekonstruksiya etilmey. O bütünley yanından kurula. Obyekte 92 texnika nuskası ve 300'den ziyade adam çalışa. Yani uçuf enif yolaq 3. kategoriyaga ait olacak. Bu yerde zemanevi radyomayak ve ışık signali donatma çalışacak. Yaramay hava vakitinde uçak hafsız konması için endi pilot OG-200 metrini kormek gerek. Aeroport teritoriyasında öz beton menbaası var. Bu iş toxtamamazlığı için. Yani yola kurulması bu havalimanında geçirilgen modernizasyonun tek bir kısmıdır. 3 yıl devamında bu yerde yanı komandan dispetcher noktası, temizlenuf inşaatlar, kazayı kurtarıcı stansiya, nezaret noktaları kurulacak. Bu işe federal bütçetten 11 milyardan ziyade ruble ayrıldı. Ахмеджеттің халқара havalimanı Rusiyanın cenubinde en büyük hava merkezlerinden biridir. Kırımga reyslerini 18 hava şirket beceri. Bu 63 yöneliştir. Yani terminal bir yılda 3,5 insanga hizmet gösterebilir. Bu yerde 8 teletrap var. Modernizasiya ile bağlı işlerini 2022 senegece yekünlemege planlaştıralar. Ayşe Şulakova, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Çöplük urnaları taşa, ortalıkta paketler uça ve çevre çet şişege dolu. Ahmetçit böyle alda yaşay. Bunun sebeplerini ve paytaxtımız ne vakit temizce olacağını muhbirimiz Enver Ablaziz öğrendi. Akmezcit'te çöplük mevzusu çeşit seviyelerde müzakere etili ama hepsi bir kommunal hizmetler yaxşı çalışmaylar. Akmezcit'nin her ikinci çöplük urnası tolu tura. Hem de koralar olmağını sebebinden turmuş kalıntıları yavaş ortalıkka caydırla. Konteynerlerge yakın yaşayan adamlar her vakit çirkin koku kelgenine şikayet etilir. Olar her gün öz azbarlarını uçup kelgen paketlerden temizlemeye mecburlar. Недостаточно хорошо убирают. Надо почти, не то, что чаще, а надо... Я вот ни одного работника, ЖЭКа или как там кто там убирает, с метлой, не видел. Приехал, контейнер забрали, мусор вокруг сгребли немножко, остальное разлетается. Вот хотя бы сделали какое-то ограждение. Вот я живу напротив, и весь мусор, все мне вот это вот летит. Как, бумага, вот эти вот пакеты все летят. Elbet vaqtında boşatılgan konteynerler de var, hem de onların çevre çeti yaxşı etip temizlene. Ama sık halda bu paytaxtın merkezinden uzak rayonlar ola. Ayında çöplük ile bağlı vaziyet o kadar kergin değil. Нет проблем. Каждый четко утром и вечером. Хорошо убирают. И ночью могут 2 часа, в 3 часа, и вечером часов в 9. И это самое, все время убирают. Belli olğanına göre şehirkerli olğanının esas sebepleri çöplük temizlegen texnika yetişmemezliği ve olğan nakliyat semereli işletilmegeni ile bağlı. Cuma günü Ahmezcit memuriyetinin bir sıra memurları için sınav müddetinin sonki günüdür. Böyle müddetini Cumhuriyetinin yolbaşçısı belgeledi. Haftanın sonuna kadar onlar Kırım paytaxtı turmuş kalıntılardan arındırılığı boyunca konkret plan tizmek gerekler. Aksiyonov aytqanına göre çöplük ceyiştirgan texnika 11 nusxası tamir etilmek gerek. Hem de konteynerler yetişmey. Bu meseleler yılının sonunaca çizilmek gerek. Enver Ablaziz, Ervin Emiraliyev, Millet için. Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti'nin prezidenti Fevzi Yakubov, Kırım Cumhuriyeti'nin şerefli grajdanı oldu. Ali Okuf Yurt'nın birinci rektörü, Tekniki ilimler doktoru, Kırım İlimler Akademiyası'nın azası bu unvan ile Cumhuriyetimizin Devlet Şurası adından takdirlendi. Почетный гражданин Республики Крым деген unvan regionun en yüksek devlet mükafatlarından biri sayıla. O barışık peketiliğinde işbirlik inkişafında devlet ilmi tekniki cemaat
хызмат ве хайрие сааларда шахси ирешмелер олғаны için берілі. Февзия Кубов диплом ве шаадетнемеген наил олды. Телеканалымыздың хадимлері де хайрлавларға қошыла. Бақшасарай сакелері için çok beklenilgen бақшыш. Кеченлері анда реконструкциядан сон спорт комплекс açıldı. Енді күреш ile оғрашмаға істегенлер земаневи қапламада идман кечере білелер. Мевзуну мұхбирымыз Мухаммед Зекиряев девам етecek. Более спорт комплекслер фаль шекілінде Қырымда açıла. Девлет буа буюк дихат айра шерелелер үшін буа қықый байрамдыр. Асан Шербединов үшін исе бу әмді оңайтылы шарайтты идмаллар кечірмек имканыдыр. 8 ел девамында егит юнан ромалы күрешілі оғраша. Яны спорт салонында ирешмелерді юксек олажағына эмин. Это очень хорошо, как бы для молодежи, и для нас новые залы идут, и больше сейчас будут молодежи, особенно младшее поколение, и они более заинтересованы. Бу ерде эвелері техникум ерлешейді, ама бина қазайы олғанындан сон мында спортчылар үшін буюк векеніш зал япмаға қарар алдылар. Ода Авропа стандартлары бойынша донатылған. Спортив дерслер кечірілігі үшін шарайт яратылған. Енді бу буюк кілемлерде спортчылар өзлеріні ақықи профессионаллар кібі дуяжақлар. У нас часто проводят соревнования, чтобы для детей было интересно. И детям интересно поехать по России, увидеть города. Им интересно поехать по городам Крыма, увидеть города Крыма. Поэтому к нам идут дети. И почему? Потому что еще и у нас хорошие тренеры, хорошие педагоги, которые последний свой рубль отдают на детей. Қырымда бұ сонки еллар девамында құрылған енді 7-ші спорт салоныдыр. Бұ ерде 60-ға яқын спортчылар идман кечере. Оларның әрбірі ярышларда іштірақ еті. Чоқусалары, мукафатлар, хазаналар. Спорт назерлігінде үміт етелер ки, енді Бақчысарайда сақлам аят тарзыны сечкенлері сайысы артacak. Это огромное значение для всего нашего Крыма, особенно для города Бахчисарая, где очень сильно развивается борьба. И открытие таких залов позволит еще больше воспитывать чемпионов. И не только чемпионов, но и крымчан, личностей и настоящих людей, настоящих мужчин. Яны спорт салонында милли күрешілі оғрашханалары дайынман кечере білежеклер. Белкі тамам бұ келімді жемхуретіміздің ән күчлі күрешчілері олажақ. Тамам олар Қырым татар халқының ғұруру ола білежеклер. Мухаммед Зекиряев ве Алишер Алимов, Милли телеканалы. Қырымда милли күреш бойынша сайлав турлары башлана. Бірінші боле тәдбір базар күні ноябрьнің 4-інде Ахмеджит районының Бұғырчақа сабасында кечежек. Бұ Асия Аметова соқағында ерлешкен яны спорт салонда. Малюмат үшін телефон. Қошма еді 978 781 73 07. Номері бойынша идманжы Ахмат Булатыле бағланмаға мүмкін. Екінші сайлав туры судақта ноябрьнің 5-інде кечежек. Спортчылар Яны Мали микрорайонында Тарақташ соқағы 2А адресі бойынша сабат саат 10-дан беклейджеклер. Қошма малюмат үшін Қошма еді 978 894 86 18 телефон номерасы или Сеттар Абдулганиев или бағлана білесіз. Кезлевдеді сайлав туры планаштырылды. Сайлав ноябрьнің 6-сында Полтавская 8 адресі бойынша ерлешкен 15-ші санлы мектепте кечежек. Малюмат үшін телефон. Қошма еді 978 010 59 18 Замир Авамилевнің номерасына телефон ача білесіңіз. Біз ісе қатырлатамыз. Чемпионатының финалы ноябрьнің 25-інде Тыби академиясының спорт салонында олып кечежек. Ербір істеген спортчы иштирак этмесі мүмкін. Тек бір шарт. Спортчының 2017 сенесі октябрь 1-де алынған Қырым пропискасы олмалы. Ғалиплеріні дор тараба емде пара мүкафатлары беклей. Чемпионат Жұмхуриет елбасшысының ве Русия Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбекнің қол тұтывы ile кечіріле. Хаберлер авто нәтижелері адлы программасы сонуна келді. Ярын ақшам саат 8-де Хаберлер итоги недели программасыны Нариман Тарсинова ile қачырманыз. Мен ісе сізлерге әйе ақшамлар тілейім. Эфирде көрушкенже саулықнен қалыңыз.